ہوا ہے وہ کسی گھر میں ہوا ہے؟ جی. اچھا، تو آپ مجھے بتائیں گے کیا ہوا تھا اس میں؟ 12 سال کی تھی. ابو کی ڈیتھ ہونے کے بعد تو امی کے ساتھ میں کراچی میں آ گئی. تو کراچی میں امی بھی گھروں میں کام کرتی تو ہم پانی پلا دو، ڈسٹنگ کرتے ہوئے بتاتے تھے ہاتھ پکڑ کے کہ آپ ایسے ڈسٹنگ کرو. تنگ کیا. تو آپ نے اپنی والدہ سے کمپلین کی تھی اس کی؟ جی کری تھی. میں نے اپنی امی کو سب سچ سچ بتایا تھا. اچھا، اس کے بعد جب میری امی ان کے سے بات کرنے کے لیے آئی تو پھر میری امی نے ان کے سامنے مجھے مارا تھا. تو مطلب انہوں نے بولا تھا کہ آپ کی بیٹی ہمارے بیٹے پر الزام لگا رہی ہے ایسے ایسے. اور ان کی وائف کو پتہ تھا کہ وہ اس طریقے جی سے؟ ان کی وائف کو پتہ تھا. گھر کیوں نہیں گئے؟ کہ امی دوبارہ کام پہ لگا دے گی، پھر دوبارہ سے یہ سلسلے دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جائیں گے، تو اس لیے میں دوبارہ گھر نہیں گئی. امی آتی ہیں ابھی ملنے یا نہیں آتی ہیں؟ نہیں. آپ نے ان کو یہ کمپلین کی کہ ایک بندہ آپ کو ہیریس کر رہا ہے اور آپ کی والدہ آئیں پھر آپ کو چھوڑ کے چلیں گی، تو کیا کوئی کمپرومائز کیا تھا انہوں نے؟ جی انہوں نے ان کو پیسے دیے تھے اور کام تو کرتے تھے، وہ تو الگ پیسے ملتے تھے لیکن ان کو الگ سے بھی پیسے دیے جاتے تھے. اس لیے میری امی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ٹھیک ہے. اس واقعے کے بعد آپ اپنی زندگی میں مطلب کیا اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں؟ یہ کوئی نقاب میں لڑکی جا رہی ہے، اسے چھیڑ رہے ہیں، کر رہے ہیں، صحیح ہے. یہ یہاں تک صحیح ہے کہ یہاں ہیرسمنٹ ہوتی ہے. HRCP کے مطابق ہیرسمنٹ ہے کیا؟ مطلب کیسے ایلیبریٹ کرے گا HRCP کہ واٹ از ہیرسمنٹ، واٹ ایکچوئل میننگ آف ہیرسمنٹ؟ جب بات کرتے ہیں سیکچول ہراسمنٹ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ایکٹ جو کسی دوسرے کی مرضی کے خلاف، اگر کسی کنسرنٹ ہے آپس میں تو وہ سیکچول ہراسمنٹ میں نہیں آئے گا. لیکن آپ اگر کسی مرضی کے خلاف بلیک میل کر کے اس کی کسی اور مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اگر آپ اس کے ساتھ اس طرح حرکت کرتے ہیں، آپ خالی یہ نہیں کہ آپ کوئی ایکٹ کمپلیٹ کر لیں، ان کو اشارے آپس میں مرد بیٹھے ہوئے ہیں، کسی خاتون موجود ہیں تو ان کے لیے کرتے ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ قانون موجود ہے اور اس کے لیے سزائیں موجود ہیں. اچھا بٹ صاحب، گورنمنٹ کے تو جو ہے وہ لاز موجود ہیں، گورنمنٹ نے لاز امپلیمنٹ بھی کروانے کی کوشش کی اور بل بھی پاس ہوئے، لیکن HRCP ہراسمنٹ کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیے، ہم اس کے اوپر جتنے کیسز ہوتے ہیں، ایک تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ خالی ایک کیس کی اب بات جب ہم کرتے ہیں نا تو اتنا لوگوں کے ذہنوں پہ اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کرتا. بھی ایک واقعہ، ہم جب ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، جب سالانہ رپورٹ ہماری آتی ہے اور جب اس میں پتہ چلتا ہے کہ سال میں اتنے ہزار بچیوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ ہراسمنٹ ہوا تو وہ پھر لوگوں کو اسٹرائک کرتا ہے. پھر لوگ جانتے ہیں، لوگ اس پہ کویشچن کرتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے یا اس میں کیسے ایجوکیشن دی جائے بچیوں کو تاکہ معاملات نہ ہوں. اچھا، اس میں سب سے اہم بات بیسک جو ہے وہ شروع ہوتی ہے گھر سے. ہمارے ملک میں 95 سے زیادہ بچے 5 سال سے لے کے 10 سال یا اس سے 12 سال کی عمر تک گھر میں ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے کہ قریبی عزیز رشتہ دار سے، ماموں، چچا، بھائی،
मुलाजम मुलाजमा ये इनके साथ होती है। अच्छा, इससे जो मनफी असरात पड़ते हैं तो ये एक तो वो हो गया, उसके साथ उसके ज़ख़म भी मुंबिल हो जाते हैं, लेकिन जो उसके जहन पे जो ज़ख़म लगते हैं वो कभी नहीं हो पाते। पूरे रिश्तों से उसका एतमाद उठ जाता है, वो एक तरह का ज़हनी मरीज़ बन जाता है, और जब वो बड़ा होता है तो वो भी उसका इंतकाम लेने के लिए उसी तरह एक्ट करने की कोशिश करता है। बच्चा कोई बात कहता है तो उसे गौर से सुनना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हमारी बच्ची या बच्चे ने कहा जी वो मामू ने या चचा ने यूँ मुझे हाथ लगाए, तो माँ बाप का रवैया, चलो उल्लू को पट्टा, ऐसे हाथ लग गया होगा, चलो बकवास करते हो तुम, ये करते हो, उसको डांटने, तो वो बेचारा, अब माँ या बाप वही उसे, वो शेल्टर सबसे बड़ा वही है। जब वही उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते तो फिर वो कहाँ जाएगा, फिर क्या करेगा। इसलिए बच्चे की बात को गौर से सुने। बच्चा झूठ नहीं बोल रहा होता, बच्चा इस एज में कहानियाँ नहीं बना सकता, उस बात को समझना चाहिए और उसको तफ्तीश और तहकीक करनी चाहिए, ताकि आप उसको, बच्चे को इस सारे सूरत हाल से निकाल सकें और बचा सकें। सेक्सुअल हैरेसमेंट तो सिर्फ एक टाइप हो गई है जहाँ पे आप किसी को फिज़िकली या इंटेंट कर रहे हैं, लेकिन हैरेसमेंट हर तरह से। अब जो एक चीज़, जो एक बहुत ही तकलीफ़ दे चीज़ आई है कि बच्चों के साथ, जो टीचर्स बच्चों के साथ या लड़कियों के साथ मेल टीचर्स जो हरकत कर रहे हैं, उसमें हमें सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम बच्चों को अवेयरनेस दें। हम बच्चों से एक ये कहते हैं कि ये जो हाथ है आपका, ये स्टैंड आपने यूँ किया है, इससे जो दूर शख्स है वो आपका सेफ एरिया है, जहाँ कोई यह क्रॉस करे जस्ट शट अप, कि ये अब आप मेरे पर्सनल पैरामीटर्स में आ रहे हैं। हमें सबसे पहले ये एक चीज़ बतानी होगी, बच्चों को ये एजुकेट करना होगा कि चाहे वो आपका टीचर हो, बस ड्राइवर हो, घर का मुलाजिम हो, कोई भी हो, अगर वो आपको बिला ज़रूरत टच कर रहा है या आपको अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, फ़ौरन अपने पेरेंट्स को बताएं। अभी इकदाम उठाए गए हैं कि हरासमेंट और जैसे दूसरे फैक्टर्स को रोकने के लिए कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है अबाया और जो निकाब है वो ज़रूरी करार दे दिया गया है। तो आप क्या समझती हैं कि हरासमेंट और इस जैसे दूसरे फैक्टर्स को रोकने के लिए KPK का जो ये इकदाम है, ये दुरुस्त है, ये फैसला सही, और क्या इससे हम रोक सकते हैं इस चीज़ से? और दूसरा, क्या इसे दूसरे प्रोविंसेस के अंदर भी जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं तो इस हक़ में हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपना ड्रेस कोड होना चाहिए हर इंस्टीट्यूशन का। हमें बच्चों को तरबियत करने में उन्हें मॉडेस्टली अपने आप को कवर करना और मॉडेस्टी ऑफ ड्रेसिंग क्या होती है उनकी समझ उनको देनी चाहिए। अगर हम ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो हमें स्पेसिफिक कोई पाबंदियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक ड्रेस कोड होना या एक एप्रन, कोई गाउन वगैरह है तो इट्स बेटर कि बच्चियां पहन लें, लेकिन ये इस मसले का हल नहीं है। ये सिर्फ मॉडेस्टी मेंटेन करने के लिए तो अच्छा है, इदारे की आइडेंटिफिकेशन के लिए अच्छा है, लेकिन इससे हम माशरे में हैरेसमेंट को नहीं रोक सकते। हैरेसमेंट तो वो चीज़ है जो इंटरनल एक इंस्टिंक्ट है। आपको अगर मोरालिटी और इमोरालिटी का पता नहीं है तो आप अपने इंटरनल इंस्टिंक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हमें अपनी रिलीजियस एजुकेशन, अपनी सोशल लिमिटेशंस को ख्याल रखना है कि एक बहैसियत मर्द और बहैसियत औरत हम माशरे में क्या किरदार अदा कर सकते हैं और हमारा किरदार कैसा होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ अगेंस्ट जेंडर। अगर अगेंस्ट जेंडर के टूवर्ड्स अगेंस्ट जेंडर अगर हमारा बिहेवियर सही नहीं है और हम वीक हैं वहाँ पर, तो हमें ऐसे सेशंस अटेंड करने चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हम माशरे से इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते जब तक हम, एक तो घर की तरबियत, माँ बाप का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो बच्चों के साथ इतने क्लोज़ रहें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि उसकी इंटेंशंस क्या हैं, वो कैसे अपने आप को सोसाइटी में रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें बीबी, हरासमेंट के बहुत सारे सेक्शंस हैं। हरासमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए उसके सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स के हवाले से उसको डिफ़ाइन किया जाता है। जेंडर हरासमेंट भी कहलाता है, जिसे मेल फीमेल हरासमेंट कह लें आप। हरासमेंट ऑन द जॉब भी होता है, हरासमेंट ऑफ द जॉब भी होती है। ये तो एक जेंडर हरासमेंट की साइड होगी। अब आप देखें कि कल्चरल हरासमेंट भी होता है
کہ آپ کا کلچر کیا ہے، اس کلچر سے ہٹ کے آپ سے کام لیا جا رہا ہے، وہ بھی ہراسمنٹ ہے فورسبلی۔ ہر وہ کام، جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی کہ بہت ساری چیزیں یورپین معاشرے میں حلال ہیں، اسلام میں حرام ہے۔ بہت ساری چیزیں یورپین معاشرے میں آپ چلے جائیں وہ ہراسمنٹ نہیں کہلاتی، لیکن ہم اسے ہراسمنٹ کہتے ہیں۔ ہر وہ شے، ہر وہ کام جو فورسبلی آپ سے کرایا جائے آپ کے کلچر سے ہٹ کر، ان وائلیشن آف یور کلچر، جس میں آپ کی گروتھ ہوئی ہے، جس میں آپ پلے بڑھے ہیں، اس سے ہٹ کے اگر وہ کام آپ سے کرایا جا رہا ہے فورسبل مینر میں، اس کو ہراسمنٹ کہتے ہیں۔ یا وہ کام قانون کے زمرے میں نہیں آتا، اسے ہراسمنٹ کہتے ہیں۔